ઉત્તરાયણના તહેવારને લઈને દર વર્ષે જાન્યુઆરી મહિનામાં અમદાવાદમાં પતંગોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે ત્યારે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ અમદાવાદમાં રિવરફ્રન્ટ ખાતે પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આગામી 7 થી 12 જાન્યુઆરી દરમિયાન પતંગોત્સવ યોજાશે તો પતંગોત્સવમાં કુલ 55 દેશના 153 પતંગબાજો ભાગ લેશે। आगामी लोकसभा चूंटणी पहला तमाम राजकीय पक्षों तैयारी में जोड़ाई गया है त्यारे आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब मुख्यमंत्री भगवत मान प्रदेश आगेवानों साथ लोकसभा चूंटणी समीक्षा बैठक करवाना है। दाहोदना झालोद रोड पर आवेला नकदी फार्म हाउस में चलती हाई प्रोफाइल दारूनी पार्टी पर पुलिस रेड पाड़ी थी। पुलिस रेड दरमियान दारूनी महफिल माणी रहेला वरराजा सहित 22 नबीरा झड़पाया था। युवके पोताना लग्न निमित्ते मित्रों ने पार्टी आपी थी। जूनागढ़ना गरवागढ़ गिरनार ने सर करवा माटे 1175 स्पर्धकों दौड़ लगावी छे तो जूनागढ़ में 38મી गिरनार आरोहण और अवरोहण राज्यकक्षानी स्पर्धा योजाई। गुजरातभरमांथी आवेला स्पर्धकोए आ स्पर्धामां भाग लीधो छे। सौथी वधु गीर सोमनाथ जिल्लामां 541 स्पर्धको नोंधाया छे। बनासकांठा ડીસાની ઘી તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘની ચૂંટણી જાહેર કરવામાં આવી છે। નાયબ કલેક્ટર અને ચૂંટણી અધિકારીએ ચૂંટણીનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કર્યું છે જેમાં 11 થી 18 જાન્યુઆરી સુધી ઉમેદવારી પત્ર ભરી શકાશે। આ સાથે જ 20 જાન્યુઆરી ઉમેદવારી પત્રની ચકાસણી થશે અને 25 જાન્યુઆરીએ ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચી શકાશે। નવસારીના બોક્સ કટર યોજનામાં કામ કરતા इजारदारनी मनमानी सामे आवी छे। अरजदार द्वारा जयशंकर पार्टी प्लॉट थी पारसी हॉस्पिटल थी सिलवाई पार्टी प्लॉट सुधी मुख्य मार्ग पर पोकलैंड मशीन हंकाव्यु तो अरजदार द्वारा डामर रोड पर महाकाय मशीन चलावीने लई जतो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थयो हतो। वलसाडना कपराड़ामां दीपड़ानुं चामड़ुं वेचवानुं कौभांड झड़पायुं छे जेमां कपराड़ा तालुकाना नारवड गामे मृत दीपड़ानुं चामड़ुं उतारी पंजा कापी वेचता जता 7 लोको झड़पाया हता जेमांथी 2 माजी सरपंच होवानुं पण सामे आव्युं। वडोदरामां वीज तारमां फसाયેલા पतंग बहार काढवानुं दुस्साहस किशोर सामे जोखमी साबित थयुं हतुं। फसाયેલી पतंग काढवा जता किशोरने करंट लागता मौत निपज्युं होવાનો मामलो सामे આવ્યો છે। वडोदराना सयाजीगंज परशुरामना भट्ठा नजीक रहता 13 वर्षना पीयूष चौहान तेना धाबा पर पतंग चगावा गयो હતો। આ દરમિયાન તેની પતંગ વીજ તારમાં ફસાઈ ગઈ હતી। તે પતંગ કાઢવા માટે ગયો હતો તે દરમિયાન તેને કરંટ લાગ્યો હતો। मोरबीनी मच्छू नदी में चालती रेती चोरी पर मोरबी पण खनिज विभाग द्वारा दरोड़ा पाडवामां आव्या हता। दरोड़ा दरमियान 2 एस्केलेटर मशीन 1 लोडर और 6 डम्पर जप्त करवामां आव्या छे। घटनाने पगले मोरबी तालुका पोलीसे तपास हाथ धरी छे तो आ साथे ज गोरखीजड़िया मानसर सोखड़ा जेवा गामों पासे रेती चोरीनी फरियाद उठी छे। राज्य सरकारना हवामान विभागे करेली आगाही मुजब गुजरातमां आगामी दिवस सूकू और वादळछायुं वातावरण रहेशे। राज्यमां आगामी 8 और 9 तारीखे गुजरातमां कमोसमी वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। आगामी 5 दिवसमां बनासकांठा साबरकांठा अरवली वलसाड नवसारी सूरत दमणमां वरसाद पड़वानी संभावना छे। अमदावाद शहर में कोरोना नवा केस में वधारो थता तंत्रनी चिंता में वधारो थयो छे। शहर में विविध विस्तारों में कोरोना नवा 9 केसों नोंधाया छे जेमां 5 महिलाओं और 4 पुरुषों बन्या कोरोनानो शिकार तो शहरना नवरंगपुरा थलतेज जोधपुर तथा बोडकदेव विस्तारों में नवा केस नोंधाया छे। कबूतरबाजीना आंतरराष्ट्रीय कौभांड में संडोवाયેલા કેટલાક એજન્ટો ભલે ભૂગર્ભમાં હોય પરંતુ એજન્ટમાંથી ગુજરાત અને ગુજરાત બહારના કેટલાક એજન્ટો છે તેની સીઆઈડી ક્રાઇમ તપાસ કરી રહી છે। ગેરકાયદે અમેરિકા જવા માટે પહેલા એજન્ટ્સ રૂપિયા વાપરે છે અને જે એજન્ટ આર્થિક રીતે સક્ષમ ન હોય તેઓ બીજા રોકાણકારોની પાસેથી રૂપિયા મેળવતા હતા। छोटाउदेपुर में आवेला महिला पुलिस स्टेशन में महिला हेड कॉन्स्टेबल लांच लेता झड़पाई हती। महिला कॉन्स्टेबल अरुणाबेन राठवा रूपिया 2000 लांच लेता झड़पाया हता। भरूच एसीबीए महिला कॉन्स्टेबल ने रंगे हाथे झड़पी पाड़ी रूपिया 2000 लांच लेता झड़पी पाड्या हता। अरजीना कामे जामीन पर मुक्त करवा माटे रूपिया 5000 लांच मांगी हती।
સામાન્ય પ્રજા બાદ હવે સરકારી કર્મચારીઓને પણ મોંઘવારી નડી રહી છે। આ માટે ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી મહામંડળે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી કર્મચારી મંડળે 4% મોંઘવારી ભથ્થું વધારવા માટે તથા જુલાઈ માસનું મોંઘવારી ભથ્થું જાહેર કરવા માટે રજૂઆત કરી છે। ઉનામાં અહેમદપુર ચેકપોસ્ટ પર એસીબીએ રનિંગ ટ્રેપ કરી હતી। રેડ દરમિયાન ચેકપોસ્ટ પર રહેલા પોલીસકર્મી ભાગ્યા હતા। આ ઘટનામાં પોલીસમાં નહીં હોવા છતાં વહીવટદાર તરીકે રાખેલ નિલેશ તડવી નામનો શખ્સ ઝડપાયો હતો। ત્યારબાદ ચેકપોસ્ટ આસપાસના સીસીટીવી ચેક કરાયા હતા। રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી તાલુકાના તોરણીથી ગામ નજીક ચેકડેમનું પાણી દૂષિત બન્યું હતું। ચેકડેમના પાણીમાં કોઈ અજાણ્યા ઇસમોએ કેમિકલ અને કલર ઠાલવી ગયા હોવાને કારણે પાણી પ્રદૂષિત બન્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેના પગલે લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાન મૂડી પંથકમાં ગેરકાયદેસર 488 જેટલી ખાણો પૂરવામાં આવી હોવાનો તંત્રએ રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો। પ્રથમ તબક્કામાં ₹86 લાખનો ખર્ચે 488 જેટલી કાર્બોસેલની ખાણો પૂરવામાં આવી હતી। આ સાથે જ 700 કાર્બોસેલની ગેરકાયદે ખાણો પૂરવાની બાકી હોવાની પણ રિપોર્ટમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો। નવસારીના જલાલપોરમાં આવેલા લીમડાઈ ગામે ફરી એક વખત પાવર ગ્રીડે મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન થયું છે। પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન દ્વારા ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર બાબતે કોઈ સંતોષકારક જવાબ ન આપ્યો હોવાનો આક્ષેપ લાગ્યો છે અને આ મામલે ગ્રામજનોએ ભેગા થઈને વિરોધ કર્યો। ગ્રામજનોએ ભેગા મળીને પાવર કોર્પોરેશન દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી કામગીરી અટકાવી હતી। નવસારીમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક વિરુદ્ધ નગરપાલિકા તંત્રે અભિયાન ચલાવ્યું છે અને 75 માઇક્રોનથી નીચેની પ્લાસ્ટિક થેલીના મુદ્દામાલ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। 5થી વધુ દુકાનોમાંથી પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકની થેલી મળી આવી હતી તેમજ 40,000થી વધુનો દંડ કરવામાં આવ્યો હતો। કરવા માટે સુરેન્દ્રનગર પોલીસની 10 ટીમો કામે લાગી છે। પોલીસે કુલ 66 લોકો સામે પોલીસ પર હુમલો લૂંટ ફરજમાં રૂકાવટની ફરિયાદ દાખલ કરી છે। સુરતમાં મોબાઈલ ટાવરમાંથી રાઉટર સહિતની સામગ્રીની ચોરી કરતી ગેંગ ઝડપાઈ છે, જ્યાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 14.69 લાખના મુદ્દામાલ સાથે 5 આરોપીની ધરપકડ કરી હતી અને 5 પૈકી એક આરોપી અગાઉ મોબાઈલ કંપનીમાં નોકરી કરતો હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે। વડોદરા ખાતે વહેલી સવારે ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોન યોજાઈ હતી। કડકડતી ઠંડીમાં સંસ્કારી નગરીના નાગરિકો વિવિધ કેટેગરીમાં દોડ લગાવી હતી। વહેલી સવારે હજારો દોડવીરો ઉત્સાહ સાથે દોડ્યા હતા। આ દરમિયાન ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ હાજર રહ્યા હતા। કુમકુમ મંદિર દ્વારા સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની 222મી જન્મજયંતિ ઉજવાઈ, જેમાં 40 ભાષામાં સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનો પત્ર અને સ્વામિનારાયણ મહામંત્રથી અંકિત કરેલા શણગાર કરવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રસંગે સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની ધૂન કરવામાં આવી હતી। સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં 28 વર્ષીય યુવકનું હાર્ટ એટેકથી મોત થયું છે। સુરતના વડોદ ગામે રહેતા રવિ મોહનને છાતીમાં દુખાવો થયો હતો, જે બાદ તેમને સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયો હતો। સારવાર મળે તે પહેલા જ તબીબોએ યુવકને મૃત જાહેર કર્યો હતો। ભાવનગરની મહુવા પોલીસ ચોકીમાં સાયબર ક્રાઇમની તપાસ મામલે આવેલી વ્યક્તિએ એસિડ પી લીધું હતું, જેમાં મહુવા પોલીસ મથક ખાતે એક યુવતીના ફોટા વાયરલ કરાયા અંગે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જેના આધારે મહુવા પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી। બનાસકાંઠામાં ફરી એક વખત તાલિબાની સજા આપતો વિડીયો વાયરલ થયો હતો। યુવકને યુવતી સાથે પ્રેમ કરવાની તાલિબાની સજા મળી હતી। પ્રેમિકાને મળવા જતાં પ્રેમીને ગ્રામજનોએ સજા આપી હતી। યુવકને વૃક્ષ સાથે બાંધીને મુંડન કરતો વિડીયો વાયરલ કર્યો હતો। જીએસટીવી વાયરલ વિડીયોની પુષ્ટિ કરતું નથી। સુરેન્દ્રનગરના લખતરની સરકારી હોસ્પિટલમાં છૂટા હાથની મારામારી થઈ હતી। સરકારી હોસ્પિટલમાં ક્રિકેટ રમતી વખતે પસાર થતા યુવકને ક્રિકેટનો ટેનિસ બોલ વાગ્યો હતો। આ સંદર્ભે રજૂઆત કરવા ગયેલા યુવક પર બેટથી માર માર્યો હતો। ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી। રાજકોટમાં વધુ એક મારામારીનો વિડીયો વાયરલ થયો હતો। રાજકોટના બાલાજી હોલ પાસે જાહેરમાં માવાના બાકી રૂપિયા બાબતે દુકાનદારે ગ્રાહકને માર માર્યો હતો। ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી હતી। સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં લૂંટારૂ બેફામ બન્યા છે। હિંમતનગરના મોતીપુરા વિસ્તારમાં કારનો કાચ તોડી લૂંટારૂઓએ લૂંટ ચલાવી હતી। સન કોમ્પ્લેક્સ પાસે પાર્ક કરેલી કારમાંથી લૂંટારૂઓ 1.5 લાખની લૂંટ ચલાવી હતી। એ ડિવિઝન પોલીસે સીસીટીવીના મદદથી વધુ તપાસ હાથ ધરી।
મોરબીમાં એલસીબીએ રેડ કરીને બહોળા પ્રમાણમાં દારૂ ઝડપીને સપાટો બોલાવ્યો છે. જિલ્લાના વાંકાનેરના જાલેડા ગામની સીમમાં ગેસ ટેન્કરની આડમાં દારૂ લાવવામાં આવી રહ્યો હતો. એલસીબીએ આશરે 33 લાખની કિંમતનો 8,000થી વધુ બોટલ વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડ્યો હતો. અંકલેશ્વર પાસેના નેશનલ હાઈવે પર 1.56 લાખ નંગ ગુટકા પાઉચનો જથ્થો ભરેલા ટ્રકને 2 શખ્સો સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા. આ બંને શખ્સો પાસેથી 18.29 લાખનો મુદ્દામાલ પણ મળી આવ્યો હતો. મળતી માહિતી મુજબ અંકલેશ્વર પોલીસનો સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન બાતમી મળી હતી. બનાસકાંઠાના ડીસાના વાસણા ગામે કાર બાઇકને ટક્કર મારી હતી, જેમાં બાઇક સવાર માતા પુત્રને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. તો ઇજાગ્રસ્તોને 108 એમ્બ્યુલન્સના મારફતે ડીસા સારવાર અર્થે ખસેડાયા હતા અને ત્યાંથી વધુ સારવાર માટે પાલનપુર માટે ખસેડાયા હતા. વલસાડના ધડોઈ ફાટક નજીક બેફામ દોડતા ટેન્કરે 2 કારને ટક્કર મારી હતી. અકસ્માત સર્જી ટેન્કર ઝાડ સાથે અથડાયું હતું. ટેન્કરની ટક્કરથી વર્ષો જૂનું તોતિંગ ઝાડ મૂળથી ઉખડી ગયું હતું. તો સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હતી. જો કે આ ઘટનામાં કોઈ ઈજા કે જાનહાનિ થઈ ન હતી. નડિયાદમાં સરકારી એસટી બસના ડ્રાઈવરની બેદરકારી સામે આવી હતી. બસ સ્ટેન્ડની બહાર નીકળતા એક મહિલાને બસ ચાલકે અડફેટે લેતા મહિલા ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થઈ હતી. પગના ભાંગે મહિલાને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. ઉમરગામ તાલુકાના સરીગામ જીઆઈડીસીની એક ઓઇલ કંપનીમાં ભીષણ આગ લાગતા મેજર કોલ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આ આગમાં 5 લોકો દાઝી ગયા હતા, જેમાં 2 મહિલા અને 3 પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે. 2 પુરુષોની હાલત ગંભીર છે. ઓઇલ બનાવતી કંપનીમાં આગ ડીસાના વીડી પાર્ક વિસ્તારમાં વીજડીપીમાં શોર્ટ સર્કિટ થતા આગ લાગી હતી. યુજીસીએલના કર્મચારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી વીજ પાવર બંધ કર્યો હતો. ડીસા નગરપાલિકા, ફાયર ફાઈટર અને સ્થાનિક લોકોએ પાણીનો મારો ચલાવીને આગ ઉપર કાબુ મેળવ્યો હતો. વીજડીપીમાં આગની પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ છવાયો હતો. જામજોધપુરના ધુંધોરાજી ગામની સીમમાં સિંહ દેખાયો હતો. વટ્ટી માર્ગોએ સિંહનો વિડીયો બનાવ્યો હતો. તો સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ થયો હતો. સ્થાનિકોએ વન વિભાગને જાણ કરી હતી અને 3 ગાયોના મારણ કર્યું હોવાની સ્થાનિકોમાં ચર્ચા છે. ગાંધીનગરમાં વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ યોજાવાની છે, ત્યારે હાલ તંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર વાયબ્રન્ટ સમિટમાં પોલીસ 6 ભાગમાં તૈનાત રહેશે. મહાત્મા મંદિર, હેલીપેડ, જાહેર માર્ગો, વીઆઈપી માર્ગ સહિત એસ્કોર્ટ માટે રહેશે અને ડીઆરજી કક્ષાના અધિકારીઓના હાથ નીચે પોલીસ જવાનો તૈનાત રહેશે. રાજકોટમાં જામનગર રોડ સ્થિત ઘંટેશ્વર ખાતે 120 કરોડના ખર્ચે બનેલી નવી કોર્ટ બિલ્ડિંગનું સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસના હસ્તે ઉદઘાટન થયું હતું. ચીફ જસ્ટિસ વાયડી ચંદ્રચૂડના હસ્તે નવું કોર્ટ બિલ્ડિંગ ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. સોમવારથી રાજકોટથી 47 કોર્ટ એક જ બિલ્ડિંગમાં બેસવા જઈ રહી છે. બનાસકાંઠાના દિયોદરમાં આવેલા ગજાનન ગૌઆશ્રમ ખાતે આવનાર 9 થી 15 જાન્યુઆરી દરમિયાન શ્રીમંત ગૌ ભાગવત સત્સંગ યોજાનાર છે. ત્યારે ગૌ આશ્રમમાં ગાયોના નિભાવ માટે દાન આવે જેવા ઉમદા હેતુથી શ્રીમદ ગૌ ભાગવત સત્સંગનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં બહોળી સંખ્યામાં ભાગ લેવા લોકોને આહવાન કરવામાં આવ્યું છે. ભગવાન શ્રી રામની જન્મભૂમિ અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. રામલલ્લાના આ મંદિરમાં 22 જાન્યુઆરીએ બિરાજશે, જેની ભવ્ય તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ત્યારે સમગ્ર ભારતમાં કળશ પૂજા કરવામાં આવી રહી છે, જે અંતર્ગત આજે મોરબીમાં પણ ભગવાન શ્રી રામમય બની ગયું છે. અખિલ ભારતીય ડબગર સમાજ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલું નગારું અયોધ્યા જવાનું છે, ત્યારે આ નગારાનું રામ ભક્ત દર્શન કરી શકે એ માટે નગારાને કર્ણ મુક્તેશ્વર એપાર્ટમેન્ટથી નગારા સાથે રેલી કાઢવામાં આવી હતી. આ રેલી પારસી 11 થી થઈને ખાડીમાં રાયપુર પહોંચી હતી અને પરત કર્ણ મુક્તેશ્વર પહોંચી હતી. દેશની સર્વોચ્ચ કોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટની ચીફ જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચૂડ ગુજરાતના મહેમાન બન્યા છે. તેઓએ દ્વારકાધીશના દર્શનાર્થે દ્વારકા પહોંચ્યા હતા. તેઓએ દ્વારકાધીશ મંદિરે પૂજા અર્ચના પણ કરી હતી. તેમની સાથે તેમના ધર્મપત્ની પણ પારંપરિક પરિધાનમાં દેખાયા હતા. ઇપ્ટા સાથે જોડાયેલા કલાકારો પ્રેમ અને ભાઈચારાનો સંદેશ લઈને ભારત ભ્રમણમાં નીકળ્યા છે. ત્યારે દાંડીના વિનય મંદિરના વિદ્યાર્થીઓને ઢાંકી અક્ષર પ્રેમ હેઠળ સ્નેહ સાથે એકતાનો સંદેશ આપ્યો હતો. શહીદ ભગતસિંહના જન્મદિવસ 28 સપ્ટેમ્બરે રાજસ્થાનથી નીકળેલી ઢાઈ અક્ષર પ્રેમ કા યાત્રા 22 રાજ્યોનો પ્રવાસ કરીને 30 જાન્યુઆરી મહાત્મા ગાંધી નિર્માણ દિને દિલ્હી પહોંચશે.
અયોધ્યામાં રામ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન 22 જાન્યુઆરી થવાનું છે. આ અંગેની તૈયારીઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. અયોધ્યામાં એક તરફ જ્યાં મંદિરને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે અને મહેમાનોના સ્વાગતની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે, તો બીજી તરફ આ ખાસ અવસર માટે ઘણા ગાયકો રામના આગમન પર ભજનોની રચના કરી રહ્યા છે. આવું જ બીજું ભજન રિલીઝ થયું છે, જેને પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ પણ શેર કર્યું છે. અયોધ્યા રામ મંદિર નિર્માણ સમિતિના અધ્યક્ષ નૃપેન્દ્ર મિશ્રાએ રામ જન્મભૂમિ પથના નિર્માણ કાર્યની સમીક્ષા કરી હતી. તેમણે રામ જન્મભૂમિ પથથી લઈને કેમ્પસમાં સ્થાપિત થયેલા સુરક્ષા ઉપકરણો વિશે પણ માહિતી મેળવી હતી. રામ જન્મભૂમિ માર્ગ પર સામિયાણા લગાવવાનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આ છત્રના કારણે ઉનાળા અને ચોમાસાની સિઝનમાં મંદિરની મુલાકાત લેનાર ભક્તોને કોઈ સમસ્યા નહીં થાય. પશ્ચિમ બંગાળ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ અધીર રંજન ચૌધરીના નિવેદન પર ભાજપના સાંસદ દિલીપ ઘોષે કહ્યું કે બંગાળની જનતાને સાથે બંગાળ રાજ્યની સરકારની તો પ્રજા જ સજા આપશે. તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર ખાતરી આપી છે તે બંગાળમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં મદદ કરશે. કેન્દ્રીય સંસ્થાઓ અહીં ભ્રષ્ટાચાર અને હિંસા સામે જે કાર્યવાહી કરી રહી છે તેમાં અવરોધ આવી રહ્યો છે.